श्रीशैलेशदयापात्रं धीभृत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तुतितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोश्च दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य महदास्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् यतीन्द्रकृतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः वरं सुदर्शनार्यन्तं वन्दे कूटकुलाधिपं वरदं बिरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं बहिरन्तस्तमच्छेदि ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येनाव्याहतसङ्कल्पं वस्तुलक्ष्मीधरं विदुः सम्यङ्न्यायकरापीन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यस्तुतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमशेषमत् वन्देऽहं वरदार्यन्तं वत्साभिजनभूषणं भाष्यामृतप्रदानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शेषित्वं कृतमीक्षते तदृतं भाष्यमतं ध्यातं हृतं भुजे लक्ष्मीधरं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामने प्रमाणञ्च प्रमेयञ्च प्रमातारश्च सात्विकाः यजन्तु क्षपितारिष्टाः सह सर्वत्र सर्वदा अविस्तृतास्तु गम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन स्वं भावमखिलं दृढं श्रीरङ्गे साज्ञेयालब्धव्याससमुद्यं सुदर्शनं वाचाव्ययिनः पुत्रं भाष्यभक्तिर्जिजत् तत्त्वयुक्तस्य योजितः सौकर्याय सूनां सौकर्ये प्रगच्छते ककृत्रं वेत्ति भाष्यार्थं सांस्कृते कृतिः आढ्यैः काकणिकैवेशानुपेक्ष्य भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्वयं विपतिर्व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यादावस्वीर्यजनस्तद्गिरां प्रस्त्रव्यस्तविस्परस्थहिनः प्रत्यक्षरूपोदृशां तद्भाषितसंज्ञाव्यप्रसीदं पुनः वाधूलान्वयसम्भवं बुधमणिं श्रीरङ्गसूर्यस्तुतं श्रीवरप्रचरणाब्जद्वन्द्वसेवारतं श्रीरामानुजदेशिकेन्द्रकरुणालब्धप्रबोधोज्ज्वलं श्रीमन्तं चतुर्वभूतिशिखमहो सेवे कृपां भूनिधिं कन्याभरणिसञ्जातं वाधूलकुलभूषणं श्रीरङ्गार्यगुरोः पुत्रं चरगोपमहं भजे अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अखिलभुवनजन्मस्थेमभङ्गादिलीले विलतविबुधभूतौ रातरक्षैकदीक्षे सुदुशिरसिविदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे स्तोत्रमपरस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपा पारादुग्धाब्धिमध्योद्धृतां संसारात्मदीपनव्यभगतप्राणात्मसञ्जीवनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थिताम् आनीतां तु निजाक्षरैस्तु मनसो भौमास्पिबन्त्वन्वहम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। प्रियतां रामानुजदिवाकरः। भगवत् బంధువులారా, శ్రీభాష్యంలో మొదటి అధ్యాయంలో 3వ పాదంలో 9వ అధికరణం అపశూద్రాధికరణం అనే అధికరణంలో మనం స్వామి సంకల్పంతో కొన్నాళ్ళు చిన్న అంతరాయం ఏర్పడింది. ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని ఆలోచిస్తే
మేము అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు కూడా మా ఆచార్య వారు సాక్షాత్తు అపర రామానుజులుగా పేరు గాంచిన మహానుభావులు, షడ్భాష్య చక్రవర్తుల్ని బిరుదు వారికి 6 భాష్యాలు అంటే శ్రీభాష్యం, మధ్వభాష్యం, శంకర భాష్యం, న్యాయ భాష్యం, యోగ భాష్యం, మీమాంసా భాష్యం 6 భాష్యాలు గ్రంథాపేక్ష లేకుండా పాఠం చెప్పగల మహానుభావుడు. అలా కూర్చొని కళ్ళు మూసుకొని మేమైనా ఇంకా పుస్తకం ముందర పెట్టుకొని నిన్న ఎంతవరకు అయిందో పేజీ చూడవలసి వచ్చేది. కానీ వారు కూర్చున్నారంటే నిన్న నిన్న ఈ పంక్తి అయిపోయింది కదా, ఇక చూడండి ఇప్పుడు ఈ పంక్తి అని మొదలు పెట్టేవారు. అలాంటి మహానుభావులు కూడా అపశూద్రాధికరణం, ఈ అధికరణం వచ్చిన తర్వాత ఒక వారం 10 రోజులు వారికి అనారోగ్యం మరో కారణం వల్ల ఆగిపోయింది. అప్పుడు వారు చెప్పారు, భాగవతం సంవత్సర కాలం కాలక్షేపం చేసినప్పుడు విదుర మైత్రేయ సంవాదంలో ఒక వారం రోజులు అంతరాయం ఏర్పడుతుంది. శ్రీభాష్యంలో అపశూద్రాధికరణంలో 10-12 రోజులు అంతరాయం ఏర్పడుతుంది. ఇది అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయమే. ఇందులో మన సంకల్పం ఏం లేదు. ఆ అధికరణం రాగానే అలా ఆగిపోతుంది. మళ్ళీ 4వ అధ్యాయంలో కూడా ఒక 2-3 రోజులు, ఒక 4 రోజులు అంతరాయం ఏర్పడవచ్చు, ఏర్పడకపోవచ్చు. కానీ అపశూద్రాధికరణం మాత్రం తప్పకుండా అంతరాయం ఏర్పడుతుంది అని మా ఆచార్యుల వారు బాధపడుతూనే చెప్పారు. అంటే మీతో చాలాసార్లు చెప్పాను, మీకు జ్ఞాపకం ఉంటుంటుంది. సాపాటు చేసినా, అంటే భోజనం చేసినా చేయకున్నా, వేరే వ్యవహారాలు ఏమి చేసినా చేయకున్నా పెద్దగా పట్టించుకోరు. కానీ కాలక్షేపం లేకుంటే అసలు జీవితమే లేదేమో అనే భావనలో ఉంటారు వారు. మరొకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను, తెల్లవారు సాగున 5 గంటలకు మొదలు పెడితే మధ్యలో 2-3 గంటలో సొంత కార్యక్రమాలకు తప్ప మళ్ళా రాత్రి 7 దాకా ప్రవచనం జరుగుతూనే ఉంటుంది. శ్రీభాష్యం ఉదయం 5 నుంచి 7, సాయంత్రం 5 నుంచి 7 భగవద్విషయం. ఈ మధ్యన వ్యాకరణం, తర్కం, వేదాంతం, మీమాంస, సాహిత్యం, వాళ్ళందులో అద్వైతం, ద్వైతం, ఇలా నిరంతరం ప్రవచనం జరుగుతుండేది. వారికి అనధ్యయనాలు వచ్చాయంటే, అయ్యో 3 రోజులు పాఠం లేదే, సరే బాధ లేదు, పాత పాఠం చదువుదాం, పాత పాఠం చింతన చేద్దాం, రండి కూర్చుందాం అని పిలిచేవారు. అందువల్ల ఈ అంతరాయం ఒక విధంగా అనూచానంగా సంప్రదాయంగా వస్తున్నదే.
నేను రాత్రి ఆలోచిస్తే జ్ఞాపకం వచ్చింది, మేము పాఠం చదివిన ఆనాటి గ్రంథం చూస్తే ఒక 16 రోజులు అక్కడ పాఠం ఆగిపోయింది. మా గురువు గారిని అడిగాం, అయ్యా శ్రీభాష్యాంతరా ఏమేమిటి? శ్రీభాష్యం కాలక్షేపం లేకుంటే తక్కినవి ఎన్నున్నా తృప్తి ఉండదు కదా అని బాధపడుతూ వారిని విజ్ఞాపన చేస్తే, ఇలా ఆలాపనగా గుర్తొచ్చింది, ఇది నా అప్పుడు జరిగింది, మా గురువు గారు అప్పుడు జరిగింది, ఇంకా అంతకుముందు కూడా జరిగింది. కొన్ని సన్నివేశాలు అలా పరమాత్మ ఏర్పాటు చేస్తాడు. దానికి మనం దిగులు పడవద్దు. స్వామి సంకల్పం. ఎందుకంటే అపశూద్రాధికరణం అనేది ఒక విధంగా విలక్షణమైన అధికరణం. కారణం, శూద్రునికి వేదాధికారం ఉన్నదా లేదా? లేదు అనేది సిద్ధాంతం. ఎందుకంటే వేదానువచనాదీన్యపి వివిధిషా ఉత్పత్తవేవ ఉపయుజ్యంతే ఇది. అక్కడ పూర్వపక్షం ఏమిటంటే, వేదం చదవాలి అంటే మొదలు తెలుసుకోవాలనే కోరిక ఉండాలి కదా. తెలుసుకోవాలనే కోరిక ఉంటేనే దేన్నైనా తెలుసుకుంటారు. ఈ తెలుసుకోవాలనే కోరిక ఇతర విషయాల వలె వేదానికి కూడా సమానమే కదా. అయినప్పుడు తెలుసుకోవాలనే కోరిక బ్రాహ్మణునికే ఉంటుంది, శూద్రునికి ఉండకూడదు అన్న నియమం ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎలా ఉంటుంది? తెలుసుకోవాలనే కోరిక వాడికి కూడా ఉండొచ్చు కదా. చెప్తున్నారు, వేదానువచనాది అని చెప్పి, వేద అనువచనాలు అంటే ప్రవచనాలు అన్నీ కూడా వివిధిష ఉత్పత్తౌ ఏవ ఉపయుజ్యంతే. వివిధిష అంటే వేత్తు విచ్చ, తెలుసుకోవాలనే కోరిక. తెలుసుకోవాలనే కోరిక ఉన్నప్పుడే వేద ప్రవచనం జరుగుతుంది కదా అని. ఇది శూద్రస్యాపి వివిధిషాయాం జాతాయాం. మరి శూద్రునికి కూడా వినాలనేటువంటి, తెలుసుకోవాలనేటువంటి కోరిక కలిగినప్పుడు పౌరుషేయ వాక్యాత్ వివిధ్యాసనాది విపరీత వాసనాయాం నిరస్తాయాం జ్ఞానం ఉత్పత్స్యతే. అలాంటి వారికి కూడా తెలుసుకోవాలనే కోరిక కలిగినప్పుడు పౌరుషేయ వాక్యాలు అంటే ఇతిహాస పురాణాలు, పురుషుడు రచించినటువంటి వాక్యాల వలె శ్రవణ మనన విధ్యాసనాదులతో కూడా మనకు సంసారంలో అంతవరకు ఉన్నటువంటి విపరీత వాసన తొలగిపోతే, నిరస్తాయాం తొలగించబడితే అప్పుడు జ్ఞానం ఉత్పత్స్యతే. జ్ఞానం వాడికి కలుగుతుంది. అక్కడ శూద్రుడేమిటి, బ్రాహ్మడేమిటి? తెలుసుకోవాలనే కోరిక ఉన్న ప్రతివాడు వేద ప్రవచనం దానికంటే ముందు ఇతిహాస పురాణాదులు వినటం, దాని అర్థాన్ని తెలుసుకొని
అంటే శ్రవణం, మననం, నిధిధ్యాసనం ఇలాంటివి కలిగి వాటి వలన ప్రపంచ భ్రమ, సంసార భ్రమ, దేహాత్మాభిమానం ఇలాంటి విపరీత వాసనంతా తొలగిపోయినప్పుడు వాడికి కూడా జ్ఞానం కలగొచ్చు. తేనైవ అపారమార్థిక బద్ధ నివర్తిష్యతే. ఈ జ్ఞానంతో జ్ఞానం కలిగితే పారమార్థికము కానటువంటి ఈ సంసార బంధం, జన్మజరాది బంధం నివర్తిష్యతే, తొలగిపోతుంది కదా. అథవా లేదు తర్కానుగృహీతత్వాత్ ప్రత్యక్షాత్ అనుమానాచ్య నిర్విశేష స్వప్రకాశ చిన్మాత్ర ప్రత్యక్ వస్తుని అజ్ఞాన సాక్షిత్వం తత్కృత వివిధ విచిత్ర జ్ఞాతృజ్ఞేయ వికల్ప రూపం పుత్రం జగత్ అధ్యస్తమితి నిశ్చిత్య. ఇది కాకుండా ఇతిహాస పురాణాదులను వినటం వల్ల కానీ, పెద్దల వాక్యాలు వినటం వల్ల కానీ, మహానుభావుల ఆచరణ కూడటం వల్ల కానీ తాను జీవితంలో జరిగేటువంటి సన్నివేశాలను కూర్చుకొని తర్కంతో ఇది ఇలా జరుగుతున్నది, పొద్దున సాపాటు చేశాం, సాయంత్రం అరిగిపోతున్నది, ఈ నెల డబ్బులు సంపాదించాం, నెలాఖరుకు అయిపోతున్నది, ఇప్పుడు ఉద్యోగం లభించింది, ఓ 10 ఏళ్లకు 20 ఏళ్లకు అయిపోతున్నది, ఇల్లు కట్టుకున్నాం, ఓ 20 ఏళ్లకు అది శిథిలం అయిపోతున్నది. ఇలా మన ప్రయత్నం వల్ల మనం సాధించిన, మనం సంపాదించిన, మనం కూర్చుకున్న పృథివీ నశించేది. నశించేటువంటి పని వలన నశించని ఫలితం ఏదైనా ఉంటుందా? ఎందుకు ఉండకూడదు? ఇలా తర్క అనుగృహీతత్వాత్, తర్కం వల్ల వాడికి ఆ విషయం అనుగ్రహించబడి, అలాగే ప్రత్యక్షాత్ అనుమానాచ్చ, ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాడు, వస్త్రం కొనుక్కున్నాడు, కొన్నాళ్ళకి చినిగిపోతున్నది, పుస్తకం కొనుక్కున్నాడు, కొన్నాళ్ళకి చినిగిపోతున్నది, ఏ వస్తువు సంపాదించినా అవి కొన్నాళ్ళు నశిస్తున్నది. ఇలా ప్రత్యక్షంగా చూశాం, అనుమానంతో చూస్తున్నాం. పంట పండింది, ధాన్యం వచ్చింది, బియ్యం చేసుకున్నాం, తింటే అయిపోతున్నది, మళ్ళీ పండించాలి, మళ్ళీ ప్రయత్నం చేయాలి. ఇలా నిరంతరం ప్రయత్నం చేయటం, సంపాదించడం, అనుభవించడం, ప్రయత్నం చేయటం, సంపాదించడం, అనుభవించడం. ఇంతేనా? ఒకసారి ప్రయత్నం చేస్తే లభించినది శాశ్వతముగా ఆనందాన్ని కలిగించే ఒక ప్రక్రియ ఏదైనా ఉందా అని అనుమానంతో ఊహిస్తాం. మనకి లోకంలో నేటికి చాలా విషయాలు అనుమానంతో సాధించినవే. మనం ఈనాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను కూర్చొని పాఠం చెప్తుంటే అక్కడ మీరు వింటున్నారు. ఈ సాధనం కూడా ఒకనాడు ఒక మేధావి యొక్క అనుమానంతో పుట్టిందే కదా. దూర శ్రవణం, దూరదర్శనం ఇలాంటివన్నీ కూడా, విమాన ప్రయాణం, రైలు ప్రయాణం, ఇవన్నీ అనుమానాలతో వచ్చినాయి. నడిచిపోతున్నాం, ఇంతకంటే వేగంగా పోలేమా? కానీ ఓ సైకిలు మన శ్రమ కావాలి,
యంత్రంతో నడవలేదా అని సైకిల్ మోటారు, అది 2 కాళ్ళే, దానికి ఇంకో 2 కాళ్ళు పెడితే ఇంకో 2 వెళ్ళొచ్చు కదా అని కారు, దానికి ఇంకో 4 కాళ్ళు పెడితే 10 వెళ్ళొచ్చు కదా అని బస్సు, ఎలా భూమి మీద వెళతామో ఆకాశం మీద పోలేమా అని విమానం. మనకి ఇవన్నీ పురాణాల్లో వింటూనే ఉన్నాం. ఇలా ప్రత్యక్షం వల్ల అనుమానం వల్ల కూడా ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. నిర్విశేష స్వప్రకాశ చిన్మాత్ర ప్రత్యేక వస్తుని. ఎలాంటిది ప్రత్యేగాత్మ? ఆత్మ అనేటువంటిది, ఆత్మ అనే దానికి ఎలాంటి విశేషం లేదు. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, నిర్విశేష చిన్మాత్రమేవ బ్రహ్మ, ఇది వాళ్ళ సిద్ధాంతం. ఏ విశేషము లేనటువంటి చిన్మాత్రమే బ్రహ్మ అంటే ఆత్మ. అలాంటి వస్తువైన ఆత్మలో అజ్ఞాన సాక్షిత్వం, తత్కృత విధి విచిత్ర జ్ఞాతృజ్ఞేయ వికల్ప రూపం. ఈ ఆత్మలోనే అజ్ఞాన సాక్షిత్వం వల్ల, అంటే ఆత్మలో అజ్ఞానం, దాన్నే విద్యాజ్ఞానం అంటాం, అవిద్య అంటాం. ఈ అవిద్య సాక్షిత్వం వల్ల, దానివల్ల మనకు వివిధమైనటువంటి విచిత్రమైన ఈ ప్రపంచమంతా కల్పించబడుతుంది. జ్ఞాతృ జ్ఞేయ, తెలుసుకునేవాడు, తెలియబడేది, తెలియుట. చాలాసార్లు చెప్పాను, జ్ఞాపకం ఉండుంటుంది. ప్రతి దాంట్లో 3 ఉంటాయి: జ్ఞానము, జ్ఞేయము, జ్ఞాత. జ్ఞానము అంటే తెలియుట, జ్ఞేయము తెలియునది, జ్ఞాత తెలియవాడు. అలాగే చూచుట, చూచేవాడు, చూడబడేది. తినుట, తినేవాడు, తినబడేది. వినుట, వినేవాడు, వినబడేది. ఇవన్నీ భేదాలే. ఇదంతా ప్రకృతి. మన శరీరం ఉందే, మరోసారి గుర్తు చేస్తున్నాను, జ్ఞాపకం ఉండుంటుంది మీకు. ఈ శరీరం అనేది ప్రకృతి, పాంచభౌతికమే. దానిలో ఉన్న ఇంద్రియాలు ప్రాకృతికములే, పాంచభౌతికములే. దానివల్ల అనుభవించే విషయాలు పాంచభౌతికములే కదా. ఆలోచించండి. శరీరంలో ఉన్న విషయాలు అనుభవించేటువంటి ఇంద్రియాలు అనుభవించే విషయాలు ఉన్నాయే, శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధాలనేవి, అది ప్రకృతే. ఇక్కడ విషయాలు అనేటువంటివి భోగ్యములు అంటాం, అనుభవించదగినవి. ఇంద్రియాలు భోగ ఉపకరణాలు, అంటే అనుభవించటానికి సాధనాలు. రూపం అనుభవించాలంటే కళ్ళు కావాలి, శబ్దం అనుభవించాలంటే చెవి కావాలి, రసం అనుభవించాలంటే జిహ్వ కావాలి, గంధం అనుభవించాలంటే ఘ్రాణం కావాలి, స్పర్శ అనుభవించాలంటే త్వక్కు కావాలి. ఇవి ఉపకరణాలు అంటారు. ఇంద్రియాలను ఉపకరణములు అంటారు. భోగ ఉపకరణములు, విషయములు భోగ్యములు. అలా అనుభవించేటువంటి శరీరం ఉందే, అది భోగ స్థానం. అనుభవానికి స్థానం శరీరం. అనుభవ ఉపకరణాలు ఇంద్రియాలు, అనుభవించబడేవి విషయాలు. ఇలా అనుభవించబడేవి అంటే తెలియబడేవి. అనుభవించేవాడు అంటే తెలిసేవాడు, అనుభవించుట అంటే తెలియుట. ఇలా ఇదంతా వాస్తవంగా లేదు, ఉన్నది ఒక్క బ్రహ్మే. అతను నిర్విశేష చిన్ను మాత్రమే.
అలాంటి బ్రహ్మయందు అవిద్య అధ్యాసం చేయటం వల్ల ఆ అవిద్యా సాక్షికంగా మనకు వివిధమైన విచిత్రమైనటువంటి జ్ఞాత జ్ఞేయ తెలిసేవాడు తెలియబడేది తెలియుట అనేటువంటి విచిత్రమైనటువంటి వికల్పమంతా ఇదంతా కూడా కృత్స్నం జగత్ అధ్యస్తం సకల జగత్తు అతని యందు పరమాత్మ యందు ఆత్మ యందు ఆరోపించబడుతుంది అనే విషయం తర్కం వల్ల కానీ ప్రత్యక్షం వల్ల కానీ అనుమానం వల్ల కానీ నిశ్చయించుకొని ఏవం భూత పరిశుద్ధ ప్రత్యగ్ వస్తుని ఇటువంటి పరిశుద్ధమైన ఈ ఆత్మ వస్తువు యందు అనవరత భావనయ నిరంతర భావనతోటి విపరీత వాసనం నిరస్య అవిద్య వలన కలిగిన వివిధ విచిత్ర జ్ఞాత్యం చేయాలి కర్మరూపమైనటువంటి అధ్యాసం ఉంటే అలాంటి విపరీత వాసనను పూర్తిగా తొలగించుకొని తదేవ ప్రత్యగ్ వస్తువు అలాంటి ఆ ప్రత్యేగాత్మ ఆత్మను సాక్షాత్కృత్య దాన్ని సాక్షాత్కారం చేసుకొని శూద్రాదయోపి విమోక్షంతే శూద్రాదులు కూడా మోక్షాన్ని పొందవచ్చు కదా ఇది అని విద్యాభూత విచిత్ర ఐశ్వర్య విచిత్ర సృష్ట్యాది అలౌకిక అనంత విశేష అవలంబిన వేదాంత వాక్యేన నకించిత్ ప్రయోజనం ఇహ దృశ్యతే. కాబట్టి ఇలాంటి దానివల్ల శూద్రాదులు కూడా మోక్షం పొందవచ్చు అయినప్పుడు మిథ్యాభూతమైనటువంటి విచిత్రమైన ఐశ్వర్యము విచిత్రమైనటువంటి సృష్టి మొదలైన అలౌకికమైనటువంటి అనంత విశేషాల అలాంటి విషయాలను బోధించేటువంటి వేదాంత శాస్త్రం మనకెందుకు? వేదము లేకుండానే వేదాంత శాస్త్ర అధ్యయనం లేకుండానే వేద ప్రవచనం లేకుండానే ఆయా అదృష్ట విశేషంతో తర్కంతో ప్రత్యక్షంతో అనుమానంతో ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకొని ఆలోచించి నిశ్చయించి అనుభవించి సాక్షాత్కరించుకోవచ్చు కదా, అజ్ఞానం తొలగించుకోవచ్చు కదా. అయినప్పుడు వేదాంత వాక్యాలతో ప్రయోజనం ఏముంది? అందువల్ల శూద్రాదీనామేవ బ్రహ్మ విద్యాయాం అధికార సుశోభన. ఎప్పుడైతే వేద ప్రవచనం పని లేకుండా వేదాంత వచనాలు పని లేకుండా మరి మిథ్యా జ్ఞానం తొలగి బ్రహ్మజ్ఞానం కలగటానికి అవకాశం ఉందో అయినప్పుడు వేదం అనేటువంటి అడ్డుపడి తొలగిపోయిందో బ్రాహ్మణుడికే ఉంటుంది శూద్రునికి ఉండదు అన్న వాదానికి ఆస్కారమే లేదు. ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే చదువుకోకపోవటానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉన్నది వాళ్ళకే కదా. నిరంతరం వారు సేవాభావంతో పరిచర్య భావంతో పరిశ్రమతో కాలం గడుపుతుంటారు. వారు జ్ఞానం గురించి తత్వం గురించి ఆలోచించరు. అలాంటి పరిశ్రమలో ఉన్నవాడు తాను చేస్తున్న పరిశ్రమలకు అయిన ఫలితాలని బేరీజు వేసుకొని వెనక ముందు చూసుకొని ఆలోచించుకొని ఇలా అనుమానం ప్రత్యక్షాదుల వల్ల బ్రహ్మజ్ఞానం పొందవచ్చు కదా. అందువల్ల శూద్రాదులకే బ్రహ్మ విద్య యందు అధికారం ఉండటం అనేది సుశోభన, చాలా మంచిది. అనేనైవ న్యాయేన బ్రాహ్మణాదీనామపి
బ్రహ్మవేదన సిద్ధే ఉపనిషచ్చ తపస్విని తత్వజలాంజలి స్యాత్. ఇలా అనేనైవ న్యాయేన, ఈ న్యాయంతో బ్రాహ్మణాదుల విషయంలో కూడా బ్రాహ్మణాదులకు కూడా వేదాంత వాక్యాలు వినకుండానే, వేదాంత ప్రవచనం వినకుండానే, శాస్త్రంలో ఎలాంటి పరిశ్రమ చేయకుండానే బ్రహ్మజ్ఞాన సిద్ధి కలిగితున్నప్పుడు మరి ఇంకా ఉపనిషత్తులు ఎందుకు? తపస్సంపన్నుడికి మాత్రమే ఉపనిషత్తు కావాలి అనే మాటకు దత్తజలాంజలి, నీళ్లు వదిలిపెట్టాలి అంటున్నారు. అంటే తప్పను అన్నమాట, అంటే పరిపూర్ణంగా వదిలిపెట్టాలి. అర్థమైంది కదా? బ్రహ్మజ్ఞానం సిద్ధిస్తున్నప్పుడు ఉపనిషత్తులు అనేటువంటివి తపస్సులకే ఉండాలి, బ్రాహ్మణుడే చదువుకోవాలి, ఉపనిషత్తులే చదవాలి, బ్రహ్మజ్ఞాన ఉపనిషత్తులే కావాలి అనేటువంటి మాట. నీళ్లు వదిలిపెట్టాలి కదా, అవసరం లేదు. ఉపనిషత్తుతో పని లేదు, వేదంతో పని లేదు, వేద ప్రవచనంతో పని లేదు, అనుమానంతో, ప్రత్యక్షంతో, తర్కంతో, అనుభవంతో ఆలోచించి తెలుసుకొని అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకొని జ్ఞానాన్ని పొందవచ్చు కదా అనేది పూర్వపక్షం. మళ్ళీ ఇందులో పూర్వపక్షం చెప్తున్నాడు, నచ వాక్యం నైసర్గిక లోక వ్యవహారే భ్రామ్యతః చ కేనచిత్ అయం లౌకిక వ్యవహార భ్రమ పారమార్థత్వమేవ ఇతి సమర్పితే సత్యేవ ప్రత్యక్షానుమాన వృత్తబుభుత్సా జాయత ఇతి తత్సమర్పిత శృతి అపి ఆస్థేయేతి. అది కాదయ్యా, నువ్వు చెప్పిందంతా బాగానే ఉంది, ఊహించటానికి, ఇలా ఊహలో విహరించటానికి ఇది బాగుంటుంది. కానీ నైసర్గిక లోక వ్యవహారంలో, సహజమైనటువంటి లౌకిక వ్యవహారంలో భ్రామ్యత సంచరిస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తికి, ఎవరైనా సరే వాడు లౌకికుడు, లోక వ్యవహారంలో వాడు జీవితం గడుపుతున్నాడు, అలాంటి వాడికి అయం లౌకిక వ్యవహార భ్రమ, తాను ఏ వ్యవహారంలో ఉన్నాడో, దేన్ని వ్యవహరిస్తున్నాడో, ఎలా బ్రతుకుతున్నాడో, ఎలా అనుభవిస్తున్నాడో, ఇదంతా భ్రమ. పరమార్థస్తు ఏవం, అసలు పరమార్థం వేరే ఉంది. నేను బ్రతుకుతున్న బ్రతుకు, అనుభవిస్తున్న అనుభవం, చేస్తున్న వ్యవహారం, ఇదంతా భ్రమ. పరమార్థం వేరే అని విషయం తెలిస్తే గదయ్యా వాడికి అనుమానం కలగటానికి, ప్రత్యక్షం కానీ, అనుమానం కానీ, తర్కం కానీ, ఇవన్నీ ఎప్పుడు పనిచేస్తాయి? ఈ భావన కలగాలి కదా, తాను ఉంటున్నది, తాను వ్యవహరిస్తున్నది, తాను చేస్తున్నది, తాను నడుస్తూ ఉన్నది, నడుపుతూ ఉన్నది, ఇదంతా భ్రమ. పరమార్థం వేరే అనే విషయం తెలిసినప్పుడు కదా ప్రత్యక్ష అనుమానాలతోటి బుభుత్స అంటే చెప్పాను, జ్ఞాపకం అనుకుంటాను, తెలుసుకోవాలనే కోరిక. అసలు వాస్తవం ఏమిటి? నేను బ్రతుకుతున్నటువంటి బ్రతుకు భ్రమ,
వ్యవహారం అంతా భ్రమ, అసలు వాస్తవం వేరే ఉంది, దాన్ని తెలుసుకోవాలి అనేది మనకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? ఇది భ్రమ అని, పరమార్థం వేరే అని తెలిస్తే కదా ప్రత్యక్ష అనుమానాలతో ఆ పరమార్థాన్ని తెలుసుకోవాలనే కోరిక కలిగేది. అందువల్ల తత్సమర్పకాకృతిరేపి ఆస్తేయ, అలాంటి తత్వాన్ని పరమార్థాన్ని చెప్పేది శృతే. అందువల్ల శృతి అవసరమే. వేదానువచనం లేకుండా పరమార్థం తెలియదు అని మీరు అంటారేమో, అవకాశం ఏం లేదు అంటున్నాడు. యతః భవభయపీతానాం సాంఖ్యాదయ ఏవ ప్రత్యక్ష అనుమానాభ్యాం వస్తునిరూపణం కుర్వంతః. వేదంతో పనే ఉందయా. మనకు లోకంలో ప్రత్యక్ష ఏం చేస్తున్నారు ఇందులో అంటే, భవభయపీతానాం సంసార భయంతో బాధపడుతున్నటువంటి వారు సాంఖ్యాదులు ఉన్నారే, బౌద్ధులు, జైనులు, సాంఖ్యులు, ఇలాంటి వారు ఏ వేదంతో పని లేకుండా ప్రత్యక్ష అనుమానాలతోటి మనకు వస్తు నిరూపణం కుర్వంతః. ఆయా వస్తువును ఇది 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 ప్రకృతిష్కర్త్రి పురుషత్వ పుష్కర పరాశవ నిర్లేప, ఇది సాంఖ్యం. కర్త అంతా ప్రకృతే, అంతా చేసేది ప్రకృతే. పురుషుడు ప్రకృతిలో ఉంటాడు, నిర్లేప, ఏ సంబంధము వానికి ఉండదు. పుష్కర పరాశవత్, తామరాకు మీది నీటి వలె. తామరాకు ఏది బంధువు ఉంటుంది కానీ దానికి అంటదు. అలాగే ప్రకృతిలో ఉంటాడు కానీ పురుషుడు ప్రకృతి ఆయనకి అంటదు, సంబంధం లేదు. ప్రకృతే కర్త. ఇలా కర్తృత్వం, భోక్తృత్వం ఇవన్నీ ప్రకృతికి చెప్పినటువంటి మతం సాంఖ్య మతం. అలాంటి వారు ఏ వేదానువచనాలు లేకుండానే ప్రత్యక్ష అనుమానాలతోటి వస్తు నిరూపణం చేసి ప్రత్యక్ష అనుమాన వృత్తబుత్సాం, ప్రత్యక్షం వల్ల అనుమానం వల్ల జరిగిన దాన్ని తెలుసుకోవాలనేటువంటి కోరిక వాళ్ళకి కలుగుతుంది. మరి చూస్తున్నాం కదా, ప్రకృతే కర్త, పురుషుడికి సంబంధం లేదు. అయినప్పుడు ఇదంతా నాది, నేను ఎందుకు అనుకోవాలి, అసలు ఎక్కడ ఉంది అని వాడు కూడా తెలుసుకోవాలనుకుంటాడు. అందువల్ల వాడికి ఆ బుభుత్స తెలుసుకోవాలనే కోరిక కలుగుతుంది. బుభుత్సాయాంచ జాతాయాం, ఒకసారి తెలుసుకోవాలనేటువంటి కోరిక కలిగితే ప్రత్యక్షానుమానాభ్యామేవ వివిక్త స్వభావాభ్యాం, దేనికది విడివిడిగా స్వరస్వభావాలు ఉన్నటువంటి ప్రత్యక్ష అనుమానాలతోటే నిత్య శుద్ధ స్వప్రకాశ అద్వితీయ కూటస్థ. చూడండి, బ్రహ్మ ఇలాంటి వాడు ఆ సిద్ధాంతాల్లో నిత్యము, శుద్ధము, ఎలాంటి కర్మ సంబంధము లేనిది, స్వయం ప్రకాశము, అద్వితీయము, రెండవది లేదు, కూటస్థము, నిర్వికారమైనటువంటి చెప్పుకుంటున్నామే, అటువంటి చైతన్యమేవ వస్తువు, చైతన్యమే అదే బ్రహ్మ. అన్యత్ సర్వం అస్మిన్ అధ్యస్తం, దానికంటే వేరైనదంతా ఈ బ్రహ్మయందు ఆరోపించబడిందే అని సువివేకం, హాయిగా తెలుస్తుంది, సులభంగా తెలుస్తుంది. దానికి ఇవన్నెందుకయా? ఏవం భూతే స్వప్రకాశే వస్తునే ఇలా
సాంఖ్యాదుల ద్వారా, మరొకరి ద్వారా, ప్రత్యక్ష అనుమానాల ద్వారా పరమాత్మ స్వయం ప్రకాశము అనేటువంటిది శృతిసమధిగమ్యం, శృతి వల్ల, వేదం వల్ల బోధించబడేటువంటిది ఉందో అది విశేషాంతరంచ నాభ్యుపగమ్యతే. ఇంకా వేరే ఎందుకు? ఇతర శాస్త్రాల వల్ల, ఇతర శాస్త్రజ్ఞుల యొక్క అనుభవం వల్ల, ప్రత్యక్ష అనుమానాల వల్ల పరబ్రహ్మ, పరమాత్మ ఇలాంటి వాడు, ప్రపంచం ఇలాంటిది అని తెలిసినప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ ఇవన్నీ శృతి వల్లనే తెలుస్తాయి. వేదమే కావాలి, వేదం వినాలి, వేదాన్ని చదవాలి, దాన్ని బ్రాహ్మణుడే చదవాలి. ఎందుకు ఇవన్నీ? అవేమీ లేకుండా కూడా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందవచ్చు కదా. అధ్యస్థ తద్రూప నివర్తిని శృతిలేపి త్వన్మతే. అంతే కదా. పరమాత్మ యందు ఆరోపించబడిన అనేకమైన ప్రపంచం యొక్క నివృత్తి ఉందే, అది శృతి చేస్తుంది అంటున్నావు. అందులో శృతి కూడా అందులో చేరిందే కదా. అంటే అది కూడా అధ్యస్థం కావాల్సిందే కదా. కాబట్టి నచ సతః ఆత్మనః ఆనందరూపత జ్ఞానాయ ఉభయదాస్తేయ. అదేమిటయ్యా? అంతా తెలుసు, అంతా వచ్చు, అంతా అర్థమవుతుంది అంటున్నావు. అసలు ఆత్మ ఆనంద స్వరూపము, జ్ఞానస్వరూపము. ఆత్మ ఆనంద స్వరూపమాత్మ అనే విషయం శృతి లేకుండా ఎలా తెలుస్తుందయ్యా? వేదం చదవకుండా, వేదం తెలియకుండా, వేదం వినకుండా, వేదాంత జ్ఞానం లేకుండా ఆత్మ జ్ఞానానంద స్వరూపమని ఎలా తెలుస్తుంది? చిద్రూపతాయా ఏవ సకలేతర తద్రూప వ్యావృత్తాయా ఆనందరూపత్వాత్. అది చిద్రూపమే. సకలేతర అసద్రూప్య ఆవృత్య ఆనందరూపత్వాత్ అంటాడు. ఇక్కడ సకలేతర అసద్రూప్య వ్యావృత్తాయ. ఎలాంటి చిద్రూపం అంటే తనకంటే ఇతరమైన తక్కిన వాటికంటే తాను వేరు. అంతే కదా. ప్రతిదీ తనకవితమైన దానికంటే తాను వేరు. అలాగే ఈ బ్రహ్మ ఆత్మ ఇది చిద్రూపం, అంటే జ్ఞానరూపం, ఆనందరూపం. అది తనకంటే ఇతరమైనటువంటి తక్కిన అన్నిటికంటే అది వ్యావృత్తం, విడిగా ఉండేది. కాబట్టి అది ఆనందరూపమే అయినప్పుడు మరి శృతి లేకుండా నీకు రుచిగా తెలుస్తుంది అనే ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు యశ్చతు మోక్ష సాధనతయా వేదాంత వాక్యై విహితం జ్ఞానం ఉపాసనా రూపం. అప్పుడైనప్పుడు ఈ మోక్ష సాధనంగా మనం భావిస్తున్నటువంటి ఏంటవి? వేదాంత వాక్యాల వల్ల విధించబడినటువంటి జ్ఞానము ఉపాసనా రూపము. అది పరబ్రహ్మభూత పరమపురుష ప్రేరణము. ఉపాసన అంటే ఏమిటి? పరబ్రహ్మ అయినటువంటి పరమాత్మను ప్రీతి కలిగించడము. తచ్చ శాస్త్రైక సమధిగమ్యం. పరమాత్మను ప్రీతి ఎలా పొందించాలో నీ అనుమానంతో తెలియదు.
నీకు ప్రత్యక్ష జ్ఞానం ఉండదు, అక్కడ నీ ఊహ పనిచేయదు. మనం లోకంలో బియ్యంలో నీళ్లు పోసి పాత్రలో నీళ్లు బియ్యం వేసి పొయ్యి మీద పెట్టి వేడి చేస్తే అన్నం తయారవుతుంది. ఆలస్యమైతే మాడుతుంది, నీరు ఎక్కువైతే ముద్దవుతుంది, నీరు తక్కువైతే పరతవుతుంది. ఇలా 3-4 రోజులు చూసుకుంటే వానికి అర్థమవుతుంది. కానీ బ్రహ్మ ఎలా సంతోషిస్తాడు? పరబ్రహ్మ ప్రీతి పొందటానికి ఏం కావాలనేది నీ అనుమానంతో, నీ ప్రత్యక్షంతో, నీ ఊహతో తెలిసేది కాదు. అదే మనకు శాస్త్రీక సమ్మతి గణ్యం, శాస్త్రం వల్ల మాత్రమే బోధపడేది. ఆ ఉపాసనార్థం అంటే ఉపాసనా శాస్త్రంచ ఉపనయనాది సంస్కృత అధీత స్వాధ్యాయ జనితం. ఆ ఉపాసనా శాస్త్రం చదవాలంటే ఉపనయనాది సంస్కారాలు కావాలి. ఉపనయనాది సంస్కారాలు అయిన తరువాత స్వాధ్యాయాన్ని అధ్యయనం చేసినందువల్ల కలిగేటువంటిది జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానం వల్ల వివేకము, విమోకము, అభ్యాసము, క్రియ, అనవసాధన మనం చెప్పుకున్నామే, కటక ఉంటాం, సాధన కటకం. ఇలాంటి వివేక విమోకాది సాధన అనుగ్రహీతమేవా, అలాంటి వాటితో అనుగ్రహించబడినటువంటిది సోపాయతయా స్వీకరోతి, అదే ఉపాయముగా స్వీకరిస్తారు. అంటే ఉపనయనం కావాలి, దానివల్ల వాడు అధ్యయనం చేయాలి, అది స్వాధ్యాయం, దానివల్ల జ్ఞానం, దానివల్ల వివేక విమోకాదులు, అలాంటి దానివల్ల ఇది ఉపాసన ఉపాయంగా తెలుసుకుంటాడు. ఏవం రూప ఉపాసన ప్రీత, ఇలాంటి ఉపాసన అంటే ఉపనయనాదులు చేసుకొని వేదాధ్యయనం చేసి జ్ఞానాన్ని పొంది వివేకాదులను పొంది దానివల్ల అనుగ్రహించినటువంటి ఉపాసనను ఆచరించినందువల్ల పరమాత్మ ప్రీతి పొందుతాడు. పురుషోత్తమ ఉపాసకం స్వాభావిక ఆత్మ యాథాత్మ జ్ఞానదానేన, తనను ఉపాసించిన వాడికి స్వాభావికమైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానాన్ని ప్రసాదించి కర్మజనిత అజ్ఞానం నాశయన్, కర్మ వల్ల కలిగిన అజ్ఞానాన్ని నశింపచేస్తూ బంధాన్ మోచయతి ఇది పక్ష. అలాంటి వాణ్ణి ఈ సంసార బంధం నుంచి విడిపిస్తాడు అనేది పక్షం. తచ్చ యథోక్తయా నిత్య శూద్రాదే అనధికార ఉపద్యతే అయినప్పుడు మరి తక్కినవన్నీ తెలుస్తాయి. బాగుంది. ప్రత్యక్షం వల్ల, అనుమానం వల్ల, తర్కం వల్ల, అనుభవం వల్ల, మరో దాని వల్ల అన్ని తెలుస్తాయి. కానీ పరమాత్మ ఎలా ప్రీతి చెందుతాడో తెలుస్తుందా? పరమాత్మ ప్రీతి చెందే ఉపాసనే తెలియాలంటే వేదమే కావాలి, శాస్త్రమే కావాలి. ఆ వేద శాస్త్రాలు అటువంటివి ఉపనయనమైన వాడే చదవాలి. ఉపనయనం పొందాలి, స్వాధ్యాయాన్ని పొందాలి, దానితో జ్ఞానాన్ని పొందాలి, దానితో వివేకాదులు పొందాలి. దానివల్ల పరమాత్మ ప్రీతికి ఉపాయంగా ఉపాసనాన్ని స్వీకరించాలి. అలాంటి ఉపాసన చేస్తే పరమ సంతోషించి ఇతని అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాడని చెప్పాడు. కాబట్టి ఈ రీతిలో శూద్రాదేహ అనధికార ఉపద్యతే. మరి ఉపనయనాదులు శూద్రాదులకు లేవు కాబట్టి బ్రహ్మ విద్య యందు శూద్రాదులకు
అధికారం లేదు అనేటువంటి విషయం మనకు కుదురుతుంది. ఇలా మనకు అపశూద్రాధికరణం అనుకున్నాం. మనం ఇవన్నీ ఎక్కడ చెప్పుకుంటున్నాం? జ్ఞాపకం ఉందో మర్చిపోయి మధ్య తాళ్ళలో జ్ఞాపకం వచ్చింది కదా, ప్రమితాధికరణంలో ఉన్నాం. ప్రమితాధికరణంలో మనకు ప్రసంగవశాత్తు ఇంకో 2 అధికరణాలు వచ్చాయి. అంటే అంగుష్ట మాత్ర పురుష అని చెప్పుకున్నామే, హృదయంలో ఉంటాడని. ఆ సందర్భంలో అలాంటి పురుషుణ్ణి ఉపాసన చెయ్యాలి. అంటే ఆ అక్కడ అయిపోయారు, దేవతాధికరణంలో చెప్పారు. ఉపాసన చెయ్యాలి అంటే ఉపాసన మానవుడు చెయ్యాలా, దేవతలు కూడా చెయ్యాలా? జ్ఞాపకం అనుకుంటాను, దేవతలకు శరీరాదులు అర్ధిత్వము అంటే కోరికలు ఉండవు కాబట్టి ఉపాసనతో వాళ్ళకేం పని లేదు అని ఒక పూర్వపక్షం చేసుకున్నాం. కాదు, వారికి శరీరం ఉంది, వారికి అర్ధిత్వం ఉంది. ఇంద్రో మాయా పురురూపై వాక్యాలు ఉన్నాయి. వాడు వజ్రహస్తుడు అంటున్నాం, ఇంద్రుడు. శరీరం వారికి ఉంది. శరీరం ఉన్న ప్రతి వాడికి కోరికలు ఉంటాయి. బాగా గుర్తుంచుకోవాలి, అన్ని కోరికలకు మూలం శరీరమే, అన్ని దుఃఖాలకు మూలం శరీరమే, అన్ని సుఖాలకు మూలము శరీరమే, అన్ని బాధలకు మూలం శరీరమే. అది ఉన్నప్పుడు బాధలు కలుగుతాయి. మానవుడు లేదా ప్రాణి అనుకునేది ఏమిటి? ఏది కలుగుతుందో అది వద్దు, కొత్తది కావాలి. అబ్బా బాధలు ఉన్నాయి, ఇవి తొలగిపోవాలి, ఆనందం కావాలి, సంతోషం, మరి నిరంతరం ఆనందం ఉంది కావాలా? ఎప్పుడూ రొటీనా, కొద్ది మార్పు కావాలంటాడు. అంటే మళ్ళీ సమస్య రావాలి, సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలి. ఇలా నిరంతరం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ కోరిక అనేది తెలియని దేవతలకు కూడా ఉంది కాబట్టి దేవతలకు కూడా ఉపాసనాధికారం ఉన్నది. బ్రహ్మ విద్యలో దేవతల అధికరణం ఉన్నది, అధికారం ఉంది అన్నప్పుడు మరి దేవతలు అంటున్నారు, శూద్రులకు కూడా ఉందా? ఉపాసనాధికారం, బ్రహ్మ విద్యాధికారం బ్రాహ్మణులకి, మానవులందరికీ ఉందని మొదటి మాట, దేవతలకు కూడా ఉందని రెండో మాట, మళ్ళా మానవుల్లో మరి శూద్రులకు కూడా ఉందనేది మూడో మాట. ఇలా ప్రసక్తంగా అపశూద్రాధికరణాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రమిత్యాధికరణం చెప్పుకుంటున్నాం. తదేవం చెప్తున్నాడు, ప్రసక్త అధికార కథాం పరిసమాప్య. ఇలా ప్రసక్తం అంటే ప్రసంగాన్ని బట్టి ఉపాసన చెయ్యాలి. అంగుష్ట మాత్ర పురుష హృదయంలో ఉంటాడు, అతన్ని ఉపాసన చెయ్యాలి, అది మానవులే చెయ్యాలి అని మొదలుపెట్టాడు. అయ్యో దేవతలు చేయకూడదా? వాళ్ళ ప్రశ్న వచ్చింది. వాళ్ళ కోరికలు లేవు, వాళ్ళకి దేహం లేదు, అదే పూర్వపక్షం. అది దేవతాధికరణం. వాళ్ళకు కూడా కోరికలు ఉన్నాయి, శరీరం వాళ్ళకు ఉంది, దేవతలకు కూడా ఉపాసనాధికారం ఉంది, బ్రహ్మ విద్యాధికారం వాళ్ళకు కూడా ఉంది. మరి మానవులందరికీ ఉందన్నారు, మానవులందరూ అంటే మరి శూద్రులకు ఉందా? ఇలా ప్రసక్త అనుప్రసక్త, ఒకదాని వెంట ఇంకోటి ఆయా ప్రసంగాన్ని బట్టి వచ్చినటువంటి ఈ 2 అధికరణాలు, దేవతాధికరణం, అపశూద్రాధికరణం, ఇలాంటి ఈ అధికార కథను పరిసమాప్తి చేసుకొని
ప్రకృత అంగుష్ట ప్రమితస్య, మనం ప్రకటన ఎక్కడున్నాం? అంగుష్ట ప్రమితాదిగా ఉన్నాం. ఇలాంటి అంగుష్టమతమైనటువంటి స్వామి విషయంలో భూత భవ్య ఈశితృత్వ అవగత పరబ్రహ్మ భావ ఉత్తంబనం హేత్వం పరమాహ. ఇలాంటి భూత భవ్య ఈశితృత్వ అవగత, జరిగేది, జరగబోయేది, జరుగుతున్నది, ఇలా కాలత్రయంలో ఉండే వాటిని శాసించేటువంటి పరబ్రహ్మ భావం వల్ల మనకు ఉద్వేగమైనటువంటి, దాన్ని బోధించేటువంటి పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని తెలియజేసేటువంటి ఇంకొక హేతువును చెప్తున్నారు. ఇది ప్రవిజాధికరణ శేషం అంటాం. అందులో ఒక భాగం ఇది చెప్తున్నాడు. కంపనాత్ అని అంటే అంగుష్టమాత్ర పురుష మధ్య ఆత్మని తిష్టతి. కఠోపనిషత్తు. ఆత్మ యొక్క మధ్యలో అంగుష్టమాత్రైన పురుషుడు ఉంటాడు. అంగుష్టమాత్ర పురుష అంతరాత్మ. అంగుష్టమాత్రుడు ఉండే ఇతను అంతరాత్మ అని అనయోహ వాక్యయోహ మధ్యే, ఇలా ఈ రెండు వాక్యాలను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే ఎజిదం కించ జగత్ సర్వం ప్రాప్య ఏజతి నిశ్రుతం మహద్భయం వజ్రముజ్జతం ఏతత్ విదుహు అమృతాస్తే భవంతి భయాదస్య అగ్నిస్తపతి భయాత్తపతి సూర్య భయాదింద్రస్య ఆయుష్య మృత్యుర్ధావతి పంచమ. అదే కఠోపనిషత్తులో ఎయిదం కించ అంటే ఈ రెండు వాక్యాల మధ్యన అంగుష్టమాత్ర పురుష మధ్య ఆత్మని పిచ్చదే దాంట్లో నుంచి అంగుష్టమాత్ర పురుష అంతరాత్మ అనేటువంటి ఈ రెండు వాక్యాల మధ్య ఐదం కించ జగత్ సర్వం ప్రాణ ఏజతి నిశ్రుతం. సకల జగత్తు మనకు నిశ్రుతం ప్రాణ ఏజతి వృద్ధి పొందుతుందో ప్రాణాన్ని. మహద్భయం వజ్రముజ్జతం పెద్ద భయం అనేది మనకి ఏర్పడింది. ఏతత్ విదుహు అమృతాస్తే భవంతి. ఇదంతా భయము. అభయం పరమాత్మ అనే విషయం ఎవరు తెలుసుకుంటారో వారు అమృతులవుతారు. అంటే మోక్షాన్ని పొందుతారు. ఎందుకంటే ఆ పరమాత్మ భయాదస్య అగ్ని తపతి. పరమాత్మ భయంతో అగ్ని తప్పిస్తున్నాడు. పరమాత్మ భయంతో సూర్యుడు వేడి చేస్తున్నాడు. ఇంద్రుడు, వాయువు, మృత్యువు పరమాత్మ భయం వల్ల ప్రవర్తిస్తున్నాయి అని కృష్ణస్య జగత అగ్ని సూర్యాదీనాంచ. సకల జగత్తు అగ్ని సూర్యుడు మొదలైనందరూ కూడా అస్మిన్ అంగుష్ట మాత్రే పురుషే ప్రాణశబ్దం నిర్దిష్టమైనటువంటి ఈ అంగుష్ట మాత్రుడు ఉన్నాడే అలాంటి వాళ్ళలో స్థితానాం సర్వేషాం తతో నిశ్రుతానాం అలాంటి వారందరికీ అక్కడి నుంచి వచ్చిన వారికి కూడా తస్మాత్ సంజాత మహాభయ నిమిత్తం మహాభయం అనేది కలుగుతున్నది విషయం తెలుసుకుని ఏజనం కంపనం శ్రూయతే. ఏజ్రు కంపనేని ధాతువు. ఏజతి అంటే వణుకుతున్నాడు, భయపడుతున్నాడు, పరమాత్మల భయపడుతున్నాడు. పరమాత్మ శాసనాన్ని అందరూ అనుసరిస్తున్నారు. తచ్చాసన అతివృత్తౌ కిం భవిష్యతి. ఆ పరమాత్మ ఆజ్ఞను అతిక్రమిస్తే ఏం జరుగుతుందో అని మహతా భయాత్ పెద్ద భయం ఉన్నందువల్ల వజ్రాదివ ఉద్యతాత్ ఎత్తిన వజ్రం వల్ల ఎలా భయపడతామో పరమాత్మ ఆజ్ఞ వల్ల అలా భయపడుతున్నారు. ఇలా కృష్ణం జగత్తు కంపతే. మొత్తం ప్రపంచం కంపిస్తుంది. భయాద్ అగ్ని తపతి. అతని భయం వల్లే అగ్నిహోత్రుడు తప్పిస్తున్నాడు అనేటువంటి వాక్యాన్ని కలుపుకుంటే మహద్భయం వజ్రముజ్జతం.
ఎత్తిన వజ్రాయుధంలా పెద్ద భయం ఏర్పడింది అని పంచమ్యర్థే ప్రథమ. ఇక్కడ ఉజ్జతం అంటే ఉజ్జతాత్ వజ్రాతం అన్నమాట. ఎత్తిన వజ్రము రాదు, ఎత్తిన వజ్రము నుండి భయమే రాగు అని పంచమర్థం చెప్పాం. పంచమ్యర్థం చెప్పుకున్నాం. అయంచ పరస్య బ్రహ్మణ స్వభావ. ఇలా సకల జగత్తును శాసించటం పరమాత్మ యొక్క స్వభావము. ఏతస్య వా అక్షరస్య ప్రశాసనే గార్గి సూర్యచంద్రమసౌ విదుతౌ తిష్టత. బృహదారణ్యకం. యాజ్ఞవల్కుడు చెప్తాడు, గార్గి ఈ అక్షర పరబ్రహ్మ ఉన్నాడే అతని యొక్క ఆజ్ఞ వల్ల సూర్యుడు చంద్రుడు మొదలగు వారు ధరించబడి ఉంటున్నారు. భీషాస్మాత్ వాత పవతే. ఇతనికి భయపడే గాలి వీస్తుంది. భీషేద్యోతి సూర్య. ఇతనికి భయపడి సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు. భీషాస్మాత్ అగ్నిశ్చ ఇంద్రస్య మృత్యుర్ధావతి పంచమ. ఇతనికి భయపడి అగ్ని ఇంద్రుడు మృత్యువు కూడా తమ పనులు చేస్తున్నారు అని పరస్య బ్రహ్మణ పురుషోత్తమస్య ఏవం విధ ఐశ్వర్యవగతి. అలాంటి పరమాత్మ పురుషోత్తముడు ఇలాంటి ఐశ్వర్యం ఉన్నవాడని మనకు తెలుస్తున్నది. ఇతశ్చ అంగుష్ఠసమిత పురుషోత్తమ. అందువల్ల ఈ నాడే పురుషోత్తమ మహానుభావుడు ఇతను అంగుష్ట మాత్ర. ఈ మహానుభావుడు అంగుష్ట మాత్ర పురుష అంత ఉంటాడు. ఇంకో మాట జ్యోతిర్దర్శనాత్ తయోరేవ అంగుష్ట ప్రమితి విషయయో వాక్యయో. పైన చెప్పిన ఆ వేళ వాక్యాలు తీసుకున్నప్పుడు అందులో ఈ పురుషుడు అంగుష్ట ప్రమితి అధికన ఉన్నాడు వాడు అని చెప్పిన ఆ రెండు వాక్యాల మధ్యనే పరబ్రహ్మ అసాధారణం. పరబ్రహ్మకు మాత్రమే అసాధారణమైనటువంటి సర్వతయేషాం సాధకం, అన్ని చేయస్సులను కల్పించేటువంటి కారణభూతమైనటువంటి అనుగ్రహించేటువంటి అంగుష్ట ప్రమితస్య జ్యోతి దృశ్యతే. అంగుష్ట పరిమాణంతో ఆత్మలో ఒక జ్యోతి కనబడుతుంది. తత్ర సూర్యో భాతి. ఇక ఆ జ్యోతి దగ్గర సూర్యుడు ప్రకాశించడు, చంద్రుడు తారకలు ప్రకాశించవు, విద్యుత్తులు లేవు, అగ్ని అసలే ఉండదు. తమేవ భాంతం అనుపాత్ సర్వం. ప్రపంచంలో ఉన్నవన్నీ కూడా అలా ప్రకాశిస్తున్న ఆ జ్యోతిని అనుసరించే తాముంటాయి తప్ప తమకంటూ వేరే ప్రకాశం అంటూ వేరే ఏమీ లేదు. సస్యభాసరమిదం విభాతి. ఆ జ్యోతి యొక్క కాంతి వలనే ప్రపంచమంతా భాషిస్తున్నది అని అయమేవ శ్లోక. ఇదే విషయం ముండకంలో కూడా ఆధర్మణంలో పరబ్రహ్మాధికృత్య శ్రూయతే. పరబ్రహ్మ గురించి చెప్తున్నారు. పరజ్యోతిష్వంచ సర్వత్ర పరస్య బ్రహ్మణ శ్రూయతే. పరబ్రహ్మ అనేవాడు పరంజ్యోతి, అన్నిటికంటే ఉత్కృష్టమైన ఉత్తమమైన జ్యోతిస్వరూపుడు అని వింటున్నాము. యథా పరంజ్యోతి ఉపసంపద్యమానైన శ్వేత రూపేణ అభినిష్పద్యతే. అలాంటి ఆ పరంజ్యోతిని పొందిన వాడు తన స్వస్వరూపంతో ఆవిష్కరించబడతాడు. తం దేవా జ్యోతిషాం జ్యోతి ఆహు. ఆ మహానుభావుడు అతని దేవతలందరూ కూడా జ్యోతిషాం జ్యోతి, అన్ని జ్యోతిష్యులకు అతను జ్యోతి అని చెప్తారు. చూడండి, ఆయుర్హోపలు అమృతం, అతనే అమృతము. ఉపాసతే అమృతం, అతన్ని ఉపాసించే వారికి ఆయుష్యము అమృతము ఇవి లభిస్తాయి. అథ యథ పరో దివో జ్యోతిర్దీప్యతే. దివం కంటే, స్వర్గం కంటే, అంతరిక్షం కంటే అవతల ఈ జ్యోతి ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది అనేటువంటి వాక్యాల్లో ఆ అంగుష్ట మాత్ర పురుషుడు పరబ్రహ్మ, అతను జ్యోతిస్వరూపుడు. అతనితోటే ప్రపంచమంతా నడుస్తున్నది. అతని ఆజ్ఞలోనే వీళ్ళిద్దరు ప్రవర్తిస్తున్నారు అనే విషయం మనకు బోధపడుతుంది. కాబట్టి
అంగుష్టం ప్రమిత పురుష పరబ్రహ్మ. అందువల్ల అంగుష్ట మాత్రంగా ఉండేటువంటి ఆ పురుడు ఉన్నాడే అతను పరబ్రహ్మ అని మనం ప్రవితాధికరణాన్ని ఈరోజు సుసంపన్నం చేసుకున్నాం. మనకు దీని తర్వాత అర్ధాంతరత్వాది వ్యపదేశాధికరణం అనేది ఉందే, మనకు సమయం అయిపోయింది కాబట్టి రేపు మనం మళ్ళీ ఈ విషయాన్ని అనుసంధానం చేద్దాం. మధ్యన కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది, జాగ్రత్తగా దాన్ని వినండి. ఇది శాస్త్రం. ఇందులో మన ఆలోచనలు, మన ఊహలు, మన భావాలు కూడా చెప్తాడు. దానికి పరిష్కారం అనేది పారమార్థికంగా చెప్తారు. అందువల్ల జాగ్రత్తగా వినండి, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకోండి. మనకు వేద పురుషుడు కూడా, శాస్త్రం కూడా మనం ఎలా ఆలోచిస్తామో ఆయనే చెప్తాడు, ఎలా ఆలోచించాలో కూడా చెప్తాడు, దానికి పరిష్కారం చెప్తాడు. అన్నీ జాగ్రత్తగా వినండి. మళ్ళీ రేపు మనం అనుసంధానం చేద్దాం. శేషోవా సైన్యనాథోవా శ్రీపతిర్వేకి సాత్వికై వితర్క్యాయ మహాప్రాజ్ఞై భాష్యకారాయ మంగళం తులామూలావతీర్ణాయ తోషితాఖిల సూరయే సౌమ్యజా మాతృమునయే శేషాంశాయాస్తు మంగళం. మంగళాశాసనపరై మదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం. కన్యాభరణి సంజాతం వాధూరకులభూషణం శ్రీరంగార్య గురో పుత్రం శరవోమహం భజే. అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.